даст новый, que moi откроет новый j'espère подход que ça наших va ouvrir исследований des в nouvelles horizons дальнейшем для dans le диагностики futur рака, pour для diagnostiquer установления le прогностических cancer, маркеров pour и, возможно, для лечения définir рака. des marqueurs et peut-être pour le Мы traitement du занимаемся cancer en исследованием général. движения клеток. Nous analysons le Я биолог, mouvement и мы des занимаемся cellules. Moi, je suis исследованием biologue механизмов движения клеток et и nous почему, что étudions les меняется в mécanismes du mouvement des опухолевых клетках, что cellules позволяет им pour двигаться voir по-другому. pourquoi Вообще, les процесс oncocellules метастазирования, от метастазирования se убирает déplacent основное количество différemment. больных, раковых больных. Le И problème des это métastases довольно est bien сложный connu. процесс. То есть C'est клетка должна une выйти из procédure первоначальной опухоли. Она très сначала complexe. преодолевает La cellule базальную doit мембрану, она выходит в passer à travers соседние la membrane органы. Это basale, процесс инвазии. c'est Потом клетки начинают le ползти по processus de совершенно l'invasion. Ensuite, нехарактерному для себя les cellules матриксу, commencent à по respecter le совершенно новому matrix окружению. И tout этого à fait нормальные клетки делать не могут. incompréhensible. Это Les могут cellules делать только normales ne sont опухолевые pas клетки. capables de faire Они выползают ça. в Cette option est сосуд и réservée сохраняют aux cellules жизнеспособность при oncologiques. миграции в Même dans сосуде les под действием vaisseaux, тока les крови. cellules Где-то оседают, sont tout à выползают в новое fait место. И это viables. все очень Elles сложные sont capables de процессы, sortir которые требуют des vaisseaux абсолютно dans un новых endroit tout à fait каких-то imprévisible. умений от раковых клеток. И вот мы Et пытаемся on понять, essaye что de именно comprendre вызывает, quelles sont les дает им такие caractéristiques возможности des и cellules что qui leur именно, donnent как они развиваются. ces possibilités А, extraordinaires de survivre et de se Нельзя как запустить déplacer. кино, потому что... Voilà. Спасибо. Merci pour le vidéo. Вот это так двигаются нормальные раковые C'est клетки. le Вот это mouvement normal на des этом слайде, cellules это, oncologiques, des cellules du cancer. ну вот это вот, это нормальный Voilà. фибробласт. Ici, c'est le Вы видите, fibroblast что он normal ползет довольно быстро и qui bouge целенаправленно, и assez очень постоянное rapidement движение у него. et dans А une вот это direction bien движение définie. опухолевого фибробласта. Et là, c'est le Он mouvement du отличается во fibroblast многом. Во-первых, он не держит d'une такого, он не tumeur. умеет ползти в определенном Il ne connaît направлении. pas Он ползет сразу во comment всех, choisir une очень легко direction. меняет направление. У него Il se гораздо déplace dans toutes les выше вот эта directions. вот идеальная активность. То есть Cette двигается он, activité в est общем, plus по-другому. importante. И наша Regardez, задача il est понять, différent, в point чем barre. эта Et notre разница. mission est de comprendre d'où vient Мы cette исследовали différence. движение клеток, вызвано вообще, вот Nous avons основное движение étudié клеток le mouvement и principal опухолевых и des трансформированных, основано на cellules, том, что образуются des вот эти cellules вот normales et des изначальные cellules протрузии. То есть de идет l'être humain et la полимеризация création des актина на protrusères. краю La клетки. polymérisation Этот est актин упирается в au bout мембрану de и la таким образом cellule выкидывает мембрану et la membrane s'est и dépassée grâce à получается протрузия, cela которая, et on собственно, voit la является первым protrusion этапом qui клеточного est la движения. première phase Сейчас уже du очень mouvement много известно cellulaire. по On поводу possède des механизмов, informations каким именно, importantes что en ce qui регулирует concerne образование les этих протрузий, как это mécanismes все de la устроено. И formation в de ces частности, при большом protrusies. увеличении вот эта Et актиновая si сеть on на самом zoome краю l'image, клетки, vous она voyez представляет ce такую réseau au густую bout de la ветвящуюся cellule актиновую сеть, которая управляется est малой un ГТФазом РЭК, который réseau стимулирует это образование. qui a ses Оказалось, что здесь есть вот stimulateurs. такие вот ветвления, Et il и это s'avère очень важно, образование этих que ветвлений. ces Без этого, так particules сказать, не ici происходит этого движения, sont образования présents comme des протрузий. connecteurs А в ou центре вот этих pour des ветвлений сидит комплекс déviations белков, et au который milieu on называется voit ARP-2-3, un состоящий из 7 complexe белков. ARP2 Actin-related barre 3 protein, они composé все de очень 7 похожи на актин, и protéines активация вот этого de белка, type она, actine собственно, et и вызывает l'activation de ветвление ce и полимеризацию protéine актина и образование протрузий. Первый fait шаг la движения клетки. polymération et les abtrusies. C'est le premier Оказалось, mouvement au что développement, этот au белок mouvement ARP-2-3, это не нами было des показано, cellules. он сам по себе не Ce может protéine стимулировать ARP2-3 ne peut движение, pas полимеризацию stimuler актина, движение la клеток, а ему нужны polymérisation специальные et le активаторы. mouvement. Il faut Эти avoir des активаторы очень разные activateurs, белки по своему triggers. составу, по Ces своей protéines длине, sont по tout à своей fait локализации différents, в клетке, но у leur всех есть longueur, leur type одно общее. sont На différents, mais N-конце ils ont у un них есть point кислотный commun домен, sur и N есть еще bouts, один ils домен, ont который un стимулирует присоединение domaine актина. acide et un И domaine таким de образом, за счет, connexion. когда Et происходит quand активация on procède à ARP-2-3, l'activation он de может садиться за счет ARP2-3, кислотного il домена, peut он садится на s'asseoir à l'aide du предсуществующий domaine актиновый филамент, acide и sur le за счет второго phénomène домена он, так existant сказать, et à имитирует l'aide актин, du служит как бы deuxième затравкой для domaine, образования второго, бокового актинного il филамента. assure la Таким création образом du deuxième происходит phénomène. полимеризация, таким образом C'est происходит où on движение peut parler de la polymérisation клетки. И et on va наши parler du французские mouvement. коллеги, Et nos collègues которые являются français, молекулярными биологами, qui sont они из des базы данных biologues постарались moléculaires, de вытащить leur base de données, ils ont исследовать базу essayé данных de на наличие trouver вообще каких-нибудь
la présence des protéines similaires avec des caractéristiques semblables. Alors, ils ont pu trouver un protéine possédant une longueur courte avec ce même domaine acide. Théoriquement, il pourrait s'asseoir sur le phénomène d'actine, mais ne peut pas créer cette deuxième tranche. Et donc, on l'a nommé inhibiteur ARP. Arpine. Et on a procédé à l'étude de l'action de ce protéine, donc on l'a choisi purement de la manière théorique. Est-ce qu'on peut voir la vidéo? Merci. L'étude qui démontre comment ce protéine peut inhiber la polymération de l'actine. L'expérience que vous voyez ici est que dans une solution, on met des éléments lumineux de l'actine globulaire en ajoutant des substances nécessaires. Et quand les filaments se construisent, on peut voir ça sous un microscope. Et dans la situation de contrôle, vous voyez, il y a plein des branches de filamentes. Et si on rajoute l'arpine, le branchement ne se forme pas. Donc, on a prouvé que ce protéine peut arrêter le branchement de l'arpine. On a trouvé ce protéine dans des cellules. On a vu qu'il se trouve au bout des protrusions actives. C'est-à-dire, il se trouve là où on voulait le trouver. Et si on le fait inhiber à l'aide de shRNA, les cellules commencent à se bouger de la manière beaucoup plus active. Répétition, merci. Regardez l'itinéraire. Les itinéraires. C'est facile à comparaître. Deux choses complètement différentes. Voilà, les itinéraires des cellules. On fait inhiber l'arpine, les cellules commencent à bouger de manière beaucoup plus active. Donc, on a découvert un mécanisme en 2013, la publication a été faite dans le journal Nature. Plusieurs auteurs. Moi, j'ai essayé de faire un résumé, mais ça a été fait pendant une longue durée par plusieurs spécialistes. Et moi, j'ai souligné comme quoi notre groupe fait partie des co-auteurs de cet article. Ensuite, on a procédé à l'analyse. Vu que le protéine est inconnu, est nouveau, on ne connaît rien, et on a pu le retrouver dans plusieurs tissus. Chez les souris, par exemple. On a fait le screening des souris. Ensuite, on a checké la base des données et on voit lui apparaître parce que les gens qui font des études du protéine, ils ont des données auxiliaires et étant une règle internationale que toutes ces données doivent être publiées en ligne sur Internet. Et ils regardent leurs propres articles pour voir ce qui les intéresse et chacun peut voir dans ces bases de données ce qui l'intéresse, ce qui n'a pas été spécialement étudié par tel ou tel institut. Dans cette base de données, nous avons trouvé que dans plusieurs tissus humains, il existe de l'arpine. Mais là où il n'y a pas d'arpine, ça ne veut pas dire que l'arpine n'existe pas là-dedans. C'est qu'on n'a pas fait d'études. Grâce à des tests in vitro et sur les cellules, on a compris que l'arpine influençait beaucoup le mouvement des cellules. On a travaillé aussi sur les tissus des tumeurs. Nous avons regardé avec la glande mammaire et en fait, la tumeur de la glande mammaire. Vous voyez, c'est l'épithélium globulaire. Et dans la glande normale, l'arpine, vous voyez, il est présente et
c'est très bien prononcé. Au début de carcinome, au début de la formation, de la prolifération des cellules tumorales, mais qui ne sortent pas encore du nœud, et il existe encore le myoépithélium qui délimite ce nœud. Il s'est avéré que la teneur en arpine est très forte. Les cellules n'ont pas commencé à courir, mais vous voyez, si le carcinome est invasif, vous voyez ces cellules en vert. Арпина там. И так было практически во всех случаях, которые мы исследовали. Et c'était la même histoire pratiquement avec les tumeurs. То есть при развитии злокачественного процесса содержание арпина резко падает. Причем, если это доброкачественный, quand il s'agit de nœuds bénins, l'arpine est présente en grande quantité. Là, nous avons pu regarder l'expression quantitative de protéines, mais c'est très difficile à détecter. Наши французские коллеги, они использовали PCR для того, чтобы определить наличие РНК в опухолях, и было использовано 454 образца, и было показано, что снижение уровня арпинов на уровне РНК, оно не во всех, совсем оно в 7%. Au niveau de ARN, c'est seulement dans 7% des tumeurs, mais ces 7% de tumeurs, le pronostic est très très mauvais. L'affection a été faite par l'Institut Curie. Donc, le pronostic qu'on faisait était à long terme, et on a pu regarder la longévité des patients sans métastases, etc. Donc, là, pour comparaison, nous avons pris le test où nous avons analysé d'autres inhibiteurs ARP2/3 qui se trouve dans d'autres localisations cellulaires qui est en interaction avec cet ensemble de protéines, mais n'influence pas le mouvement des cellules. Donc, on n'a pas vu de dépendance. C'était une publication de 2013, en 2016 déjà. И дальше я хочу сказать, что эта работа работа. Поэтому у нас, естественно, мы развиваем ее дальше, и в наших дальнейших планах они не идут в планы развития этой работы, они в этих двух направлениях, потому что одним из них это проверка на рак молочной железы. Мы показали, и там действительно оказалось, что мы можем использовать арпин как прогностический маркер, но его нельзя подать, не можем mais on ne peut pas l'inhiber parce qu'il est déjà inhibé. Et c'est pas très confortable si on table sur arpine comme sur agent contre tumeur. Mais ici, vous voyez, nous avons démontré sur une tumeur d'une localisation, par exemple, прямой les кишки tumeurs de l'estomac, du côlon, опухоли идет подавление арпина. Que arpine était inhibée. В каких-то других опухолях это не Dans d'autres tumeurs, ça ne se fait pas. C'est pas détecté parce que le niveau d'arpine est encore très bas. Il faut procéder à des recherches davantage. La deuxième voie sur laquelle on se penche, c'est la mise au point de toutes sortes de protéines qui pourraient déterminer le mouvement des cellules. Nos collègues français, par exemple, провели анализ 188 анализ белков, которые взаимодействуют с этой фазой, которая изменяет и которая регулирует движение. Было найдено 188 таких белков.
Ils ont trouvé 188 protéines comme ça. Il y en a qui sont décrites, il y en a qui sont pas. Et après, les Français ont trouvé, ont déterminé 6 protéines qui, d'après leur structure, d'après la disposition des cellules, peuvent être intéressantes pour notre étude. Après quoi, dans les travaux qu'on a fait ensemble, nous avons des tests de migration sur une ligne de tumeur. Nous avons vu quelles protéines influençaient et quelles autres protéines n'influençaient pas la mobilité. Et nous avons trouvé 3 candidats. Ce travail a été réalisé au mois de mai. Et maintenant, on va continuer l'étude de ces protéines et on va voir si ces protéines participent justement dans le processus du développement du cancer ou pas. Et au moins, on a protéines qui augmentent dans les tumeurs. Donc peut-être, ça sera un des candidats pour la thérapie. Je pense que notre collaboration s'opère d'une manière vraiment très bien, très régulière, parce que nous sommes biologistes et on travaille très bien avec les cellules et nos collègues travaillent beaucoup avec les molécules. Donc, comme ça, quand on travaille ensemble, quand on travaille en parallèle, on atteint de beaux résultats. Donc, notre rêve, c'est d'avoir dans l'avenir un peu d'argent pour un grand programme pour les labos internationaux, pour développer davantage notre coopération, parce qu'on a déjà commencé à travailler ensemble avec les gens de Tomsk, le groupe de Nadezhda Chernentseva. Et nous estimons qu'il est possible de voir dans ces tumeurs, par exemple, nous avons trouvé la baisse générale de tarpine et il s'est avéré après qu'il y avait des cellules qui avaient très peu d'arpine, il y en avait d'autres qui avaient plus d'arpine. Donc la question se pose à partir de quelles cellules exactement se développent des métastases et comment c'est régulé. Et je remercie bien sûr tous les groupes qui travaillent là-dessus. Ce travail a été fait ensemble, le grant de RFPI et SNRS. Et peut-être l'année prochaine, pouvoir disposer d'un grant encore. Et je remercie Alexis Gautreau, École polytechnique Palaiseau en France. Et Ivan Besh, Institut Curie, et c'est notre groupe à gauche qui a travaillé à l'Institut Blokin. Et je nous félicite tous et je remercie tous les participants. La dernière fois, notre collaboratrice est allée dans ce labo. Restés là 3 mois, ils ont fait cette test de migration ensemble. Une partie des étudiants aussi participent. Merci de votre attention.